بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سونیا عدنان۔ کھیل کی خبروں کا احوال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں موسم کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی 2 روزہ دورے پر بیلاروس آمد۔ منسک ہوائی اڈے پر وزیر اعظم الیگزینڈر توشن نے پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بیلاروس کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، معیشت، صنعت اور تعلیم میں تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں یادگار فتح پر گارڈ آف آنر۔ وزیر اعظم نے یادگار پر پھول رکھے، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ یادگار فتح جنگ عظیم دوم کے دوران بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے والوں کی یاد میں شہر کے وسط میں تعمیر کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان رابطہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کوئی بھی افغان شہری بغیر سفری دستاویز پاکستان میں داخل نہیں ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ سرحدی نظام ریگولیٹ کیا جائے گا۔ ملکی مفاد میں افغان شہریوں کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری۔ 8,57,157 غیر قانونی افراد واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ دہشت گردی کی کڑیاں افغان شہریوں سے ملتی ہیں۔ 1 ڈاکیومنٹ رجیم پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ آسان کاروبار فائننس کے لیے 80,000 سے زائد درخواستیں منظور۔ 34,000 افراد کے لیے قرض کا اجرا۔ نئے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آسان کاروبار فائننس سے مستفید ہونے والے افراد سے فون پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا دورہ، پاکستان اور بیلاروس کی گہری شراکت داری کا آغاز۔ دونوں اطراف تجارتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم۔ بیلاروس کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا پاکستان بیلاروس بزنس فورم سے خطاب۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور خوشخبری۔ ملک بھر میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مزید سستی کرنے کی منظوری۔ نیپٹا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون کے لیے ہوگا۔ لائف لائن کے علاوہ تمام صارفین مستفید ہوں گے۔ پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز۔ سرمایہ کاری میں غیر معمولی اضافہ، تاجروں کا اعتماد بھی مزید بڑھنے لگا۔ کاروباری سرگرمیاں تیز، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2036 پوائنٹس کا اضافہ، 1,16,189 پر بند۔ بانی پی ٹی آئی کی ایک اور چال ناکام۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے کی کال بے اثر۔ ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 8 ماہ میں ترسیلات زر 24 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ رواں مالی سال 35 ارب 23 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ترسیلات زر کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال برآمدات اور ترسیلات زر میں مزید اضافہ متوقع۔ شاباش نور زمان، پاکستان انڈر 23 کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ نور زمان سکواش چیمپئن شپ کے فاتح۔ فائنل میں مصر کے کریم الترکی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-2 سے شکست دے دی۔
وزیر اعظم اور صدر مملکت کی نور زمان کو مبارکباد. خواتین کا ٹائٹل مصر کی فیروز ابو الخیر کے نام رہا. مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے گئے. چھپے دیں گے 36 دمادم مستب تیرے جیسے گھر بھیجیں گے 10 سب ہمیں کمپٹیشن کوئی نہیں دے مارے سکسر بولے وہیں دیکھ دمادم مست دیکھو آج میرا ایکس دیکھو ایسی میری وائب دیکھو کیسا میرا فیکس دیکھو. کرکٹ کا بڑا میلہ پاکستان میں سجنے کو تیار. PSL کے 10ویں ایڈیشن کا کل سے آغاز. 6 ٹیمیں 34 مقابلے. راولپنڈی، لاہور، کراچی اور ملتان میزبان. فائنل 18 مئی کو لاہور میں. پہلی مرتبہ ایونٹ کے ہر میچ میں مکمل اردو کامنٹری، 32 کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھرپور کوریج. میگا ایونٹ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. PSL 10 راولپنڈی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ. افتتاحی تقریب کل شام 7 بجے. عابدہ پروین، علی ظفر، ابرار الحق، نتاشا بیگ، طلحہ انجم اور ینگسٹرز پرفارم کریں گے. آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ بھی ہوگا. پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز ہوں گے آمنے سامنے. مقابلہ رات 8:30 بجے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. پاکستان سپر لیگ 10 ٹیموں کے کپتان ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم. PSL کھیلنے کے لیے پرجوش ہیں. تمام ٹیمیں متوازن ہیں. ٹورنامنٹ پاکستان کی جیت ہے. ہمیں بے حد محبت ملتی ہے. اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. PSL ٹیموں کے کپتانوں کی نیوز کانفرنس. دہشت گردی زیرو ٹالرنس. بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی برداشت نہیں کی جائے گی. تمام جمہوری لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس. اسرائیل دہشت گرد ریاست. صہیونی تاریخ قتل و غارت سے بھری پڑی ہے. دنیا جان لے پاکستان فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے. اسرائیلی شریعت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینا فرض ہے. مقدس سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ کسی صورت قبول نہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب. اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں تیزی. مزید 45 فلسطینی شہید، 50 سے زیادہ زخمی. بے گھر افراد کے خیمے صہیونیوں کا نشانہ. جنوب، مرکز اور شمال کے علاقوں پر بھی بمباری. رفح کو مکمل طور پر گھیرے میں لینے کی تیاری. رہائشی مکانات بارود سے اڑا دیے. تلکرم، نابلوس اور بلاتا پناہ گزین کیمپ میں بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں. اسرائیل فوج کی لبنان پر بھی بمباری. مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں. سانبا میں متعدد غاصب سیکیورٹی اہلکار زخمی. پلوامہ میں نظر بند حریت رہنما بشیر احمد بٹ کے گھر پر چھاپہ. اہل خانہ ہراساں. ظلم و جبر کے ذریعے تحریک آزادی کو ہرگز دبایا نہیں جا سکتا. کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی کارروائیوں کی مذمت. امریکی ٹیرف عالمی تجارتی جنگ. چین کے علاوہ سب پر ٹیرف میں اضافہ 90 دن کے لیے مؤخر. یورپی یونین نے جوابی ٹیرف کا نفاذ روک دیا. صدر ٹرمپ کا چینی مصنوعات پر درآمدی ٹیرف 125% کرنے کا اعلان. چین نے بھی مزید 18 کمپنیوں پر امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا دی. جوہری پروگرام پرامن ہے، تصادم نہیں چاہتے. امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے پرامید ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان. مذاکرات سے 2 روز قبل واشنگٹن نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے کیا ملک کا نام روشن. ممتاز پاکستانی کینیڈین وکیل اور کوئنز یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر محمد وجاہت فیضان کے لیے کنگ چارلز III کورونیشن میڈل. ملیشیا میں 5 پاکستانیوں کی بے مثال جرت نے تاریخ رقم کر دی. جان پر کھیل کر بہت سے ملیشین شہریوں کی جان بچائی. ملیشیا کی حکومت اور عوام کا پاکستانیوں کو خراج تحسین تعریفی اسناد سے نوازا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वजीर आजम पाकिस्तान का नौजवानों के लिए स्पेशल इनिशिएटिव। नैफटेक और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से नैफटेक कर रहा है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर लेवल 2 और पोस्ट प्रिंटिंग ऑपरेशंस पैकेजिंग लेवल 2 में इंडस्ट्री के तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी मुफ्त फनी तरबियत का आगाज। ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल 2025। क्लासेस का आगाज 30 अप्रैल 2025। पैपगाई की जानिब से पुरकशिश रोजगार की गारंटी। कोर्सेज की तकमील पर मुस्तनद सर्टिफिकेट्स और वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। अहलियत की शराइत और दाखिले की मालूमात के लिए दिए गए लिंक पे विजिट करें या फोन नंबर 0329-123-0339 पर राब्ता करें। नैफटेक। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम के दौरे बेलारूस की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिन्स्क आमद पर विक्ट्री स्क्वायर का दौरा किया और यादगार पर फूल रखे। विक्ट्री स्क्वायर जंग अजीम दोम में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की याद में तामीर किया गया है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ विक्ट्री स्क्वायर पहुंचे तो मिन्स्क शहर के मेयर व्लादिमीर कोकोरोव ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने जंग अजीम दोम में बेलारूस की जानिब से जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में बनाए गए विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर फूलों की चादर चढ़ाई। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार, विफाकी वजीर इतलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, माविन खसूसी तारिक फातमी और आला हुकाम वजीर आजम के हमरा थे। इस मौके पर बेलारूस फौज के चाको चाबंद दस्ते ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। विक्ट्री मॉन्यूमेंट जंग अजीम दोइम के दौरान बेलारूस की तरफ से बहादुरी का मुजाहरा करने और अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी एहलकारों की यादगार के तौर पर तामीर किया गया है। विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर मौजूद चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को सलामी पेश की और मार्च पास्ट किया। बेलारूस के दारुल हुकूमत के वस्त में वाक़े जॉर्की पार्क में ये यादगार 1954 में बनाई गई। विक्ट्री स्क्वायर की ऊंचाई 40 मीटर है। 1961 से इस यादगार के ऐन वस्त में एक शोला जल रहा है। बेलारूस के अजीम बहादुर फौजी एहलकारों की कुर्बानियों के एतराफ में ये शोला खिराज अकीदत के तौर पर जलाया जा रहा है। विक्ट्री स्क्वायर पर कायम ये यादगार उन बेलारूस के हीरोज के नाम से मंसूब है जिन्होंने जंग अजीम दोइम में लाजवाल कुर्बानियां पेश की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, विक्ट्री स्क्वायर, मिन्स्क, बेलारूस। और सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर जारी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंचे हैं। दौरे में वजीर आजम की मसरूफियात से मुताल्लिक बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। बेलारूस के मिन्स्क एयरपोर्ट पहुंचने पर बेलारूस के वजीर आजम अलेक्जेंडर तोचेन समेत
اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ روایتی لباس میں ملبوس میزبانوں کی جانب سے وزیر اعظم کو پھولوں کا گلدستہ اور روایتی کیک پیش کیا گیا۔ دوست ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی دعوت پر بیلاروس کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور طارق فاطمی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان تجارت، معیشت، صنعت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات ہوگی۔ دورے میں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ نومبر 2024 میں صدر لوکاشینکو کے پاکستان کے اہم دورے کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے روابط اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کے باعث دورے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ فروری 2025 میں 8ویں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس اور رواں ماہ کے آغاز میں اعلیٰ اختیاراتی وفد کے بیلاروس کے دورے نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار کی ہے۔ دورے کے دوران مزید بات ہوگی کہ کیسے کنیکٹیویٹی کو بڑھایا جائے، روڈ کنیکشن کیسے بڑھایا جائے۔ پرائم منسٹر نے بڑا فوکس کیا ہے، سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک کے وزٹ کیے ہیں۔ اب ہم سب ریڈی ہیں ایز اے ریجن کہ اس پوٹینشیل کو آپس میں ہینڈ شیک کر کے ان فاصلوں کو گھٹایا جائے اور جو ہمارے پاس اسٹرینگس ہیں ان سے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد، تعاون اور مشترکہ ترقی کے عزم کا مظہر ہے۔ اقتصادی تعاون میں نئی جہتوں کو پرواز چڑھانے کے لیے وزیر اعظم کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے دورے کے دوران بزنس فورم کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان رابطوں سے دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات کا جائزہ پیش کیا ہے آغا مسعود خالد نے۔ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت ایک دوسرے کے تجربات، استعداد کار اور صلاحیتوں سے بھرپور استفادے کے لیے پرعزم ہے۔ بیلاروس یورپی ایشیائی ملک ہے جو یورپی ممالک کی تجارتی منڈیوں تک ایک گیٹ وے کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اپنی زرعی ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل صنعت اور لاجسٹکس کے لیے اپنی شناخت رکھتا ہے۔ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات 3 دہائیوں پر محیط ہیں۔ دونوں جانب سے سفارتکاری میں تعمیری اقدامات آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بیلاروس کا پرانا تعلق ہے، اچھی دوستی ہے، گورنمنٹ ولنگ ہے، پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہماری تمام منسٹریز ولنگ ہیں اور یہ مشن ریڈی ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوآپریشن یا فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے۔ بیلاروس آف کورس بہت پوٹینشیل ملک ہے، انہوں نے زراعت میں بڑی ترقی کی ہے، انڈسٹری میں بڑی ترقی کی ہے۔ یہ دورہ صحیح معنوں میں جو تعلقات جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو 2 یا 3 سٹیپس اوپر لے کر جائے گا۔ مئی 2015 میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی 20 سے زائد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور بیلاروس کے پروان چڑھتے تعلقات کو تقویت اس وقت ملی جب سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے صدر لوکاشینکو کی دعوت پر بیلاروس کا دورہ کیا۔ اگست 2015 میں ہونے والے اس دورے نے پاک بیلاروس تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت حاصل کی۔ بیلاروس کے صدر کا گزشتہ سال نومبر میں دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے میں اہم ثابت ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ماحولیاتی تحفظ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، حلال خوراک کی تجارت، آڈٹ اداروں کے درمیان تعاون، مالیاتی انٹیلیجنس شیئرنگ، ووکیشنل تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور معاہدوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی جانب سے 2025-2027 کے لیے جامع تعاون کے روڈ میپ پر اتفاق ہوا، جس کے تحت اعلیٰ سطح اجلاسوں میں بین الحکومتی کمیشنز اور اہداف کے ذریعے اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے اسٹریٹجک فریم ورک پر کام ہوا۔ دونوں ملکوں نے زرعی مشینری، آئی ٹی اور معدنیات کے شعبوں میں جوائنٹ وینچرز کو فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات بڑھا کر ملکی آمدن میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ برآمدی صنعتوں کے خام مال اور مشینری کی درآمد پر سہولت کی اسکیم مزید مؤثر بنانے کے لیے شعبے کے ماہرین سے مزید مشاورت یقینی بنائی جائے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में बरामदात सहूलत स्कीम मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को हिदायत की कि मज़ीद मुशावरत से अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट जल्द पेश करें। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। इसके अलावा मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। पैदावारी लागत को कम करने और मुल्की बरामदात की आलमी मंडियों में मुसाबकत के लिए इस स्कीम का इजरा किया गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि 30 अक्टूबर 2023 को गैर मुल्की शहरियों की इनखला की पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसके तहत पहले मरहले में उन अफराद को वापस भेजा गया जो पाकिस्तान में कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम थे। तफसील अशफाक खान से। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग जैसे मसाइल को देखते हुए अफगान शहरियों की वापसी का फैसला मुल्की मफाद में किया गया। अफगान शहरियों का इनखला मुल्क की सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए ज़रूरी था। पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके बहुत सारे वाक़यात के कनेक्शंस अफगान सिटीजन्स के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो नारकोटिक्स है उसकी बहुत बड़ी जो खेप है वो अफगानिस्तान से आती है। दुनिया का 40% जो ये ड्रग्स हैं वो वहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं। पाकिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर बहुत ज़्यादा अफगान शहरी इसको इस्तेमाल करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि वजारत खारजा अफगान हकाम से मुसलसल राब्ते में है और अफगान शहरियों की वापसी के अमल को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है। हुकूमत ने अफगान शहरियों की वापसी के हवाले से वन डॉक्यूमेंट रजीम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। जिस तरह किसी भी मुल्क से कोई आदमी पाकिस्तान में वैलिड वीज़ा पर, एक पासपोर्ट पर, एक तरीकाकार से पाकिस्तान में आ सकता है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, विजिट कर सकता है, अफगानिस्तान के शहरी भी उसी वन डॉक्यूमेंट रजीम पॉलिसी के से ही अब आएंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि तमाम सूबों में अफगान शहरियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए हैं जहां खुराक, तिबी इमदाद और तमाम जरूरी सहूलतें फराम की जा रही हैं। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जा रहा है और उनकी सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम की गई है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत की है। लाहौर में होने वाले जायजा इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से मुख्तलिफ मराहिल के बारे में दरियाफ्त किया। कारोबारी अफराद ने आसान कारोबार फाइनेंस कार्ड जैसी स्कीम शुरू करने पर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल और छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान और बेलारूस तिजारती रुकावटें दूर करने और निजी शोबे की शमूलियत के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। मिन्स्क में दूसरे पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए जाम कमाल खान ने कहा कि टेक्सटाइल मशीनरी, ज़रई प्रोसेसिंग, दवा साजी, काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स जैसे शोबों में दोनों ममालिक के लिए सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर के तारीखी दौरे पाकिस्तान के दौरान ताउन के मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हालिया दौरा इस शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म की अलामत है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बेलारूस में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, जिनमें 2 मुश्तरका वज़ारती कमेटी इजलास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन इजलासों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया और जल्द इन फैसलों पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। वज़ीर तिजारत ने बेलारूस के साथ ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान बेलारूस के साथ सनत और तिजारत में इश्तराक बढ़ाने का ख्वाहां है। ख़ासतौर पर बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी में ताउन पर बातचीत की जा रही है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के रेजिडेंट नुमाइंदे डॉक्टर सैमुअल रिज़्क़ ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी और माहौलियाती फाइनेंसिंग के हुसूल के लिए सरमायाकारी मंसूबों की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے ماحولیاتی اور پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق فائنینسنگ ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں UNDP کے تعاون کو سراہا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے خطرات کا سامنا ہے، کوئی ہماری مدد کرے یا نہ کرے، ہم ملک کی ترقی اور عوام کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے۔ تفصیل سعید وزیر سے۔ اسلام آباد میں نئے پورٹ فولیو کاربن کریڈٹ کے بارے میں کیے جانے والے اقدامات پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ حکومت وہ فیصلے کرے گی جن میں آنے والی نسل کی بقا شامل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ملک میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گرین نوکریاں پیدا کرنے کا، یعنی وہ نوکریاں جن کا تعلق رینیوبل انرجی سے ہے، جن کا تعلق کلین ڈرنکنگ واٹر سے ہے، جن کا تعلق نئی جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں ان سے ہے، جن کا تعلق پانی کے سٹوریج سے ہے، پانی کے ایکسس سے ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ پروگرام کے لیے بہت سا پیسہ اور بہت سی ٹرینرز ہیں وہ مختص کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں میں سر فہرست ہیں، جس سے ملک میں بڑے پیمانے پر چرند اور پرند متاثر ہوئے ہیں۔ بلبل کی سریلی آواز کو واپس لانے کے لیے مارگلہ ہلز کی تحفظ اور بحالی کے لیے اقدامات بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جگنوں کی روشنیاں نظر آتی تھیں، ہر جگہ پہ طوطے بیٹھے ہوتے تھے، برباد کر دیا، پوری سیولائزیشن کو برباد کر دیا، رنگ ختم کر دیا ہماری زندگی سے، خوشبو ختم کر دی ہماری زندگی سے، بلبل کی آواز ختم کر دی، اڑتے طوطے ختم کر دیے۔ یہ دوبارہ سے ریسٹور کریں۔ پورا ایک پروگرام اسی کاربن ٹریڈٹ کے تحت آپ کے سامنے پائلٹ کے طور پہ مرگلہ میں کریں گے۔ مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں جب بھی سیلاب اور زلزلے آئے ہیں ہم نے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عالمی سطح پر سب سرمایہ کاری کے ذریعے عوام کو پائیدار اور خوشحال مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اقتدار کے لیے ملک کے بارے میں منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے وقت اس جماعت نے بھارتی بیانیے کا ساتھ دے کر ملک سے دشمنی کی۔ جعفر ایکسپریس پہ جب حملہ ہوا تو ہندوستان کا میڈیا چیخ کر جو کہہ رہا تھا، تو پاکستان کے اندر کون سی ایک پارٹی موجود تھی جس کے وہ جو شعبدہ باز تھے، جو باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن الحمدللہ ان سب کا منہ بند کر دیا ہمارے اون کمانڈوز نے، ان شیروں نے، ان زرار کمپنی کے کمانڈوز نے، جنہوں نے ایک بھی سوئسائڈر کو پھٹنے نہیں دیا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جن FCC کے نوجوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے ریلوے کے کانسٹیبل کو جو شہید ہوا، جو مکینک ہمارا شہید ہوا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد ملک دشمنوں کے خلاف جاری اور ساری رہے گی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے کا انفراسٹرکچر جدید بنانے اور ملازمین کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے ملازمین کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی ہو گئی۔ حکومت نے ٹیری ڈیفرنشل سبسڈی بڑھانے کے لیے نیپرا سے درخواست کی تھی، جس پر 4 اپریل کو سماعت کے بعد نیپرا اتھارٹی نے اس کمی کی منظوری دے دی۔ یہ کمی اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے ہوگی اور اس سے سرکاری ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے صارفین بھی مستفید ہوں گے۔ اس اقدام سے عوام کو بجلی کے بلوں میں مزید ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان سے عالمی بینک کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کی توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات، نجکاری اور طویل مدتی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی بینک کے وفد کی قیادت ریجنل ڈائریکٹر بائی انفراسٹرکچر کشر پنچ گپتا نے کی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے سنجیدہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ سرمایہ کاری اور تکنیکی مہارت کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ گرڈ کا استحکام اور ڈسکوز کی کارکردگی میں بہتری اولین ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ نیٹ میٹرنگ اور شمسی توانائی پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وفاقی وزیر قومی غذائی و تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین سے بیج تیار کرنے والی پرائیویٹ کمپنیوں کے نمائندوں نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے زرعی شعبے میں گرین ایگریکلچر ریفارمز متعارف کرانے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ کسانوں کو معیاری تصدیق شدہ بیج فراہم کیے جائیں تاکہ فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی اور پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ فیلڈ انسپیکٹرز کے ذریعے بیج کی کوالٹی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پولٹری اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. وفاقی وزیر نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور طلب و رسد متوازن رکھنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ادارہ شماریات صوبوں کے ساتھ تفصیلی ڈیٹا شیئر کرے گا. کھیل کی خبروں میں خوش آمدید. آپ کو بتائیں گے اسکواش کے میدان سے اچھی خبر. پاکستان انڈر 23 کا عالمی چیمپئن بن گیا ہے. نور زمان نے مصر کے کریم الترکی کو شکست دے کر انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. خواتین کا ٹائٹل مصر کی فرور ابو الخیر کے نام رہا. تفصیل بتا رہے ہیں نثار مہدی. اسکواش کے میدان میں پاکستان کا بڑا اعزاز. انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل نور زمان کے نام. کراچی میں کھیلے گئے فائنل میچ میں قومی اسکواش سٹار نور زمان نے مصر کے کلیمر ترکی کے خلاف 2 کے مقابلے میں 3 گیم سے کامیابی سمیٹی. میچ کے ابتدائی 2 گیمز الترکی نے اپنے نام کی. نور زمان نے شاندار واپسی کی اور باقی 3 گیمز جیت کر چیمپئن کا تاج اپنے سر سجایا. نور زمان کی جیت کا سکور 5-11, 12-14, 11-8, 11-6 اور 11-6 رہا. ٹائٹل جیتنے کے بعد قومی سٹار جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ دیدہ ہوئے. 11-6. Zaman 3-1. So we have a Pakistani champion on the inaugural Under 23 Squash Championship 2025 in the men's category. میچ کے بعد نور زمان نے کہا کہ چیمپئن شپ کے لیے بھرپور تیاری کی تھی. پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے پر بے حد خوش ہوں. سب سے پہلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی ہے. اور میں 2 لاک ڈاؤن تھا تو بس دماغ میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ میں نے جو محنت کی ہے تو اس کو میں شو کروں. تو الحمدللہ میں نے شو کی ہے. اسٹریٹجی میری یہی تھی کہ بس ہار جیت کو چھوڑوں, بس اپنی گیم کھیلوں, فائٹ آخری پوائنٹ تک فائٹ کروں. تو الحمدللہ میں نے فائٹ کیا اور الحمدللہ میں جیت گیا ہوں. خواتین کا ٹائٹل مصر کی فیروز ابو الخیر نے حاصل کیا. فائنل میں فیروز ابو الخیر نے ہانگ کانگ کی چین سنگھ جک کو اسٹریٹ گیمز میں شکست دی. ان کی کامیابی کا سکور 12-10, 11-9 اور 11-6 رہا. وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے. اسکواش لیجنڈز, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور شائقین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے موجود تھی. آخر میں کھلاڑیوں کو انعامات دیے گئے. میگا ایونٹ میں دنیا بھر سے 22 ممالک کے 34 مرد اور 22 خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی. ورلڈ اسکواش میں متعارف کرایا جانے والا یہ نیا میگا ایونٹ ہے جس کی میزبانی پاکستان نے کی. نثار مہدی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ جیتنے پر پاکستانی کھلاڑی نور زمان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے نور زمان کی کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نور زمان نے اپنے کھیل سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. انشاءاللہ پاکستان اسکواش کے میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا. صدر آصف علی زرداری نے نور زمان کو چیمپئن بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ نور زمان نے فائنل سمیت پوری چیمپئن شپ میں بہترین کھیل پیش کیا. مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے پرامید اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بھی نور زمان کو چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. مست دیکھو آج میرا ایکس دیکھو, ایسی میری وائب دیکھو, کیسا میرا فلیکس دیکھو. دم دم مست دیکھو آج میرا ایکس دیکھو, ایسی میری وائب دیکھو, کیسا میرا فلیکس دیکھو.
बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। पीएसएल के 10वें एडिशन का आगाज कल से रावलपिंडी में हो रहा है। शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स होंगे आमने सामने। पीएसएल के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। तफसील निसार मेहदी से। डरेगा छेपे देंगे 36 दमादम मस्तब तेरे जैसे घर भेजेंगे 10 सब हमें कंपटीशन कोई नहीं दे मारे सिक्सर बोले वहीं देख। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार, अब होगी चौकों और छक्कों की बारिश। दमादम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो ऐसी मेरी वाइब देखो कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। पीएसएल के 10वें एडिशन का मेला सजेगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सूफी म्यूजिक आर्टिस्ट आबदा परवीन और म्यूजिकल बैंड यंगस्टर्स अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। बाद में पीएसएल 10 का तराना पेश किया जाएगा, जिसमें अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। रोज मचा शोर आज कुछ होना है, रात भर जाग आज नहीं सोना है। 6 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 मरतबा के फातिह लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा, जिसकी पहली गेंद रात 8:30 बजे कराई जाएगी। पीएसएल 10 के मैचेस 4 मुकामात पर खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को सबसे ज्यादा 13 मैचेस की मेजबानी करने का एजाज हासिल होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहली मरतबा इफ्तिताही मैच समेत 11 मुकाबले होंगे। कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मरहला 13 मई से शुरू होगा। 2 बेहतरीन टीमें 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चमचमाती ट्रॉफी लूमिनरा के हुसूल के लिए मुकाबला करेंगी। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सारी पब्लिक नु ऑन बोर्ड करके तमाल सारी रात पावांगे, सारी पब्लिक नु ऑन बोर्ड करके तमाल सारी रात पावांगे। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग 10 में शामिल टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। कप्तानों का कहना है कि कोशिश की है बेहतरीन स्क्वाड का इंतखाब करें। शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। तफसील ज़ीशान कयूम से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल के जरिए क्रिकेटर्स सामने लाए हैं। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान टीम को नया टैलेंट दें। 10वां साल है पीएसएल का, ये हमारी अपनी लीग है, या किसी और की लीग नहीं है, तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। पिशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि तमाम टीमें मुतवाजन हैं, हर टीम की कोशिश है कि टाइटल जीतें। हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान में सब क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। इस टूर्नामेंट में जो भी जीतेगा वो पाकिस्तान की जीत होगी। पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि पीएसएल आ रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि रावलपिंडी में शायकीन हमेशा सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है इस मरतबा भी शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। पिंडी में जब भी हम खेलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हमारा होम ग्राउंड है और जिस तरह के हमारे फैंस हैं सपोर्ट करने आते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने कहा कि तमाम टीमें जीतने की कोशिश करती हैं। बतौर टीम हम गलतियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल हमने बहुत कोशिश की है कि उन चीज़ों को टारगेट करें जो हमें पिछले साल हमसे गलतियाँ हो गई हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें हमने फोकस की हैं और कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें, आप सबको एंटरटेन करें। कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली ने कहा कि हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। उम्मीद है शायकीन दिलचस्प मुकाबलों को एंजॉय करेंगे। स्क्वाड का माहौल जो है वो बहुत अच्छा है और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो एंटरटेन करें लोगों को, फैंस को, और अच्छी क्रिकेट खेले। ज़ीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाजरीन, मजीद खबरें शामिल करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट
कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के सबसे ज्यादा मुकाबले कजाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होंगे। जिंदा दिलाने लाहौर PSL मैचेस का बेताबी से इंतजार कर रहा है। तफसील बता रहे हैं मौजमुद्दीन। दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम मस्त देखो। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। अब बारी है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। मेगा इवेंट का पहला मैच दफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे। शायकीन का कहना है कि पूरा साल PSL का इंतजार बेसब्री से करते हैं। टीम कोई भी जीते जीत पाकिस्तान की होगी। पूरे साल का इंतज़ार रहता है कि जब कब PSL आने। पाकिस्तान की टीम है और जितनी भी टीमें हैं सारी पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की अपनी टीमें हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में लाहौर में 13, रावलपिंडी में 11, जबकि मुल्तान और कराची में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि वो अपने मनपसंद खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट करेंगे। मैं तकरीबन हर टीम को ही सपोर्ट करता हूँ, ज़रा हर टीम हमारी पाकिस्तान की ही टीम है। PSL के मैचेस बड़े शौक से देखता हूँ और मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। PSL सीजन 10 में कुल 34 मैचेस मुनक्किद होंगे और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 18 मई को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मौजमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह कराची में भी पाकिस्तान सुपर लीग की आमद पर शायकीन क्रिकेट का जुनून दीदनी है। शहर कराची के फैंस के जोशो खरोश के हवाले से बता रही हैं आयशा आफरीन अपनी इस रिपोर्ट में। देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का बड़ा मेला एक बार फिर सजने जा रहा है। क्रिकेट के दीवानों के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि त्योहार बन चुका है। 11 अप्रैल से शुरू होने वाले इस एडिशन के लिए शहर कराची के शायकीन क्रिकेट भी बेसब्री से मुंतजिर हैं और अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। एक्साइटमेंट तो है, हर साल की तरह इस साल भी सारे मैचेस देखेंगे, ग्राउंड जाएंगे और काफ़ी अच्छा ये भी हुआ है कि ग्राउंड भी रेनोवेट हो गए। इस बार कैचिंग में विलियमसन वगैरह आ रहे हैं तो हाँ एक्साइटमेंट तो है। अच्छा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इस वजह से काफ़ी पुरजोश रहते हैं, इस टूर्नामेंट का इंतजार रहते हैं। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि एक दिहाई मुकम्मल करने वाली इस लीग ने न सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट को एक नया रुख दिया बल्कि नौजवान टैलेंट को सामने लाने में भी अहम किरदार अदा किया। PSL एक अच्छा सीजन है, उसमें काफ़ी टैलेंट हमारा बाहर आता है। यंग ब्लड आएगा तो हमारी टीम के लिए फ़ायदा होगा। इस साल PSL में एक अहम पेशरफ्त मुकम्मल उर्दू कमेंट्री की सूरत में भी की गई है, जिसे शायकीन की जानिब से सराहा जा रहा है। इस साल उर्दू में जो हम कमेंट्री सुनने की जो हमारी एक्साइटमेंट है, उसकी वजह से PSL देखने का शौक और हमें जो है बढ़ गया है हमारा। इस टूर्नामेंट के 5 मैचेस कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये इवेंट न सिर्फ पाकिस्तान के जोश वलवले और यकजहती की अक्कासी करता है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर भी सामने लाता है। पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों के लिए जोशो खरोश, सनसनी और तफरी लेकर आ रहा है, जिसमें शायकीन न सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बल्कि नए टैलेंट को भी परफॉर्म करता देखेंगे। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाएगी। प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी खेल के मुख्तलिफ पहलुओं का बॉल बाय बॉल रिकॉर्ड रखेगी। खिलाड़ियों की नकलो हरकत, फील्डर्स के कोऑर्डिनेट, बॉलर के रन अप और बैटिंग स्टांस को हर एक डिलीवरी पर फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक किया जाएगा। प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी PSL को जदीद क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए मयार बनाने की जानिब एक और कदम है।
चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत PSL सीजन 10 के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि PSL टीमों की नकलो हरकत के लिए बेहतरीन ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आवाम की रहनुमाई के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर ट्रैफिक प्लान की बाकायदा तशहीर की जाएगी। इस्लामाबाद में क्रिकेट के फ़रोग और PSL को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। क्रिकेट टीमों की आमद-ओ-रफ्त के बाइस मुख्तलिफ औकात में गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं और मुकम्मल रूट प्लान तश्कील दिया गया है। खेल की खबरों से फिर वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया रुमैसा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 2036 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,16,189 की सतह पर बंद हुआ। तफसील ज़मीर अब्बास से। मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियां और तिजारत के फरोग के लिए किए जाने वाले इक़दामात अपने असरात दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्की कैपिटल मार्केट आए रोज नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती काविशों और पॉलिसियों की वजह से मुल्क के तमाम मौशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3,330 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर की मार्केटों में एक भौचाल आ गया। ट्रम्प टैरिफ की वजह से यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के बाद खास तौर पे मिडल ईस्ट की मार्केटों में और एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मदी देखी गई। हुकूमत पाकिस्तान का एक मुस्बत इकदाम था कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट का एक आला डेलीगेशन भी बहुत जल्द अमेरिका जाएगा, जिस पर टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। यकीन तौर पर यही वजह है कि मार्केट ने आज इसको बाउंस बैक किया और मार्केट ने एक बार फिर 1,16,000 की सतह हम अबूर होते हुए देखी है। रिसेंटली पाकिस्तान में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग के हवाले से भी खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के ज़खायर हैं और $1 बिलियन के करीब रख दिए गए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फाइनेंसिंग की है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 450 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 346 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 63 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 41 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 36 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत के 3,20,000 सौदे हुए, जिसका हजम 63 करोड़ से जायद रहा। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। माशी मैदान में एक और अहम संग मील। कौमी इदारे PIA ने इस्लाहात के बाद गैर मामूली मुनाफा कमाया, जो कि हुकूमत के विजन का आकाश है। तफसील अरीबा ज़ीशान से। हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने भरी ऊंची उड़ान। खसारे में चलने वाली कौमी इदारे को न सिर्फ खसारे से निकालना बल्कि इसे तवील अरसे के बाद मुनाफा बख्श इदारा बनाना मौजूदा हुकूमत के एक काबिल सताइश कारनामे हैं। हुकूमती इस्लाहत के बायस PIA के अखराजात में वाज़े कमी हुई और कौमी एयरलाइन में नए रूल्स को भी शामिल किया गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के जरिए हासिल करदा ऑडिट शुदा मालियाती बयान के मुताबिक दिसंबर में खत्म होने वाले साल में PIA ने फी शेयर 5.1 रुपए का शानदार मुनाफा कमाया। ये 2003 के बाद एयरलाइन का पहला मुनाफा बख्श साल है, जो इसके तवील अरसे से जारी माली बहरान के खात्मे की नवीद सुना रहा है। PIA ने 9.3 अरब ऑपरेशन मुनाफा और 26.2 अरब नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा। PIA की बैलेंस शीट का रिस्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी था, जो कि गुज़श्ता साल कर लिया गया और इस साल भी हम ने जो अभी बजट अप्रूव करवाया बोर्ड से, वो भी मुनाफे के ऊपर। और हम देखते हैं कि जितनी सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर PIA अब कायम हो गई है, PIA अब आगे फॉरसीबल फ्यूचर में मुनाफे ही मिलेगी। क्रेडिट इसका हुकूमत पाकिस्तान और उनकी इसका पूरी इंटेंशन को जाता है कि गुज़श्ता साल निजकारी के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक मुश्किल फ़ैसला लिया और PIA की बैलेंस शीट के ऊपर से जो ज़्यादा लेगेसी डेट का बर्डन था उसको उठा के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के ऊपर पार किया। रिजल्टेंटली PIA एक हेल्दी फाइनेंशियली तौर के ऊपर या मालियाती तौर के ऊपर एक बहुत सेहतमंद कंपनी बन के उभरी और PIA ने ऑपरेशनल मुनाफा तो उसका था, लेकिन अब ऑपरेशनल मुनाफे की वजह से और कर्ज़ों का हुजूम कम होने की वजह से PIA को खालिस मुनाफा हासिल हुआ। 21 बरस बाद कौमी एयरलाइन की मालियाती कारकर्दगी में बेहतरी न सिर्फ इदारे की बहाली और तजदीद की तरफ एक संग मील साबित हो रही है, बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी एक खुश आइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तवील अरसे के बाद मुनाफा कमा कर ये साबित कर दिया कि हुकूमती मौशी पॉलिसियों और हुकूमती तवज्जो हो तो 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद खसारे में रहने वाला इदारा भी तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मरहलावार वापस भेज रही है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि भारत में वक्त इमला कानून में तब्दीली मुसलमानों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश है। भारतीय इक़दामात इम्तियाजी और अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हम चीन का पाकिस्तान पर एतमाद कायम रखेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने आज भी मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज की तरफ से उधमपुर, किश्तवाड़ और सांबा अजला में आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। जिला सांबा में छापे के दौरान एक हमले में भारतीय पुलिस के एक SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। भारतीय पुलिस ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के नजरबंद रहनुमा बशीर अहमद भट्ट के घर पर पुलवामा में छापा मारा। पुलिस ने तंजीम के एक और रहनुमा मोहम्मद अशरफ लाया के घर पर भी श्रीनगर में छापा मारा। छापों के दौरान अहले खाना को हिरासा किया गया और अहम दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने भारतीय फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत जुल्म जबर के जरिए कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को हरगिज़ नहीं दबा सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून के बारे में मुत्तहिदा मजलिस उलमा के एक अहम इजलास पर पाबंदी के काबिज इंतजामिया के इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। मीरवाइज उमर फारूक ने समाजी वेबसाइट X पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को कम्युनिटी के लिए संगीन तशवीश के हामिल मामलात पर गौर व खौज से रोकना इंतहाई अफसोसनाक और जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। दूसरी जानिब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान के एक झूठे मुकदमे में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ नईम अहमद खान की अपील मुस्तरद की। नईम अहमद खान जुलाई 2017 से नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल में बंद हैं। और गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में काबिज इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा में सिहोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा और जख्मियों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। अल अरबिया के मुताबिक जनूबी गजा के शहर रफा में इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने शहर के शुमाली इलाकों पर शदीद फायरिंग की, जिससे मकीनों के घरों और ज़मीनों को निशाना बनाया गया। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस की मुसलसल नाकाबंदी की वजह से गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात की शदीद कमी है। मारूफ ब्रॉडकास्टर और माहिर उमूर चीन शाहिद अफराज खान की नई किताब चीन आज और कल की तकरीब रोनुमाई से खिताब में आबी वसाइल के वफाकी वजीर मियां मोइन वट्टो ने किताब को मालूमात का खजाना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस किताब में चीन की तारीख और तरक्की की जामे अक्कासी की गई है। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने किताब की सादा और आम फहम ज़ुबान को सराहते हुए कहा कि यह किताब क़ारीन को चीन की तरक्की के राजों से रूशनास कराती है। किताब के मुसन्निफ शाहिद अफराज खान ने कहा कि इस किताब में दोनों मुल्कों की दोस्ती, ताउन और चीन की तरक्की का इहाता किया गया है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर याला बारी की तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हमारे साथ रहे आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सोनिया अदनान को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।